نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وقال الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میری محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دو راہوں کی رہنمائی فرمائی، دو راستے اللہ نے بتائے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو ایک حقیر چیز سے پیدا کیا، ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا. اس کے بعد پھر ہم نے انسان کو دو قسم کی راہیں بتائی. اب یا تو وہ شکر گزار ہیں یا ناشکرا ہیں. شکر گزار کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خالی یہ بول دیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، اور ناشکری کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم یہ الفاظ نہ بولیں. شکر گزار کا سب سے بڑا مطلب یہ ہے کہ میرا بندہ اور میری بندی میرے فرما بردار ہیں کہ میرے نافرمان ہیں. اگر فرما بردار ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ شاکرن، اور اگر نافرمان ہیں تو یہ کفورا ہیں. اللہ کے نافرمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والے لوگ ہیں. میری مائیں اور بہنیں، اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اس سے بڑا احسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قربانیاں دے کر کے اور کئی مشقتیں اٹھا کر کے ہم کو جنت کا راستہ بتایا. اور اللہ کے حبیب نے 23 سال مشقتوں کا سامنا کر کے ایمان والوں کو اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دیا. میری مائیں اور بہنیں، آپ نے ایک واقعہ شاید سنا ہوگا. اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات امت کی ماؤں میں ایک ماں ہے حضرت ام سلمہ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا اصل نام تو ہے ہند، ان کی کنیت ہے ام سلمہ، اور ان کی امی کا نام ہے عاتقہ، ان کے ابا کا نام ہے سہیل. ان کا نکاح ہوا تھا عبداللہ سے، جن کو کتابوں کے اندر ابو سلمہ سے یاد کیا جاتا ہے. ام سلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں میں سے ایک بیوی ہیں، ہماری ماؤں میں سے ایک ماں ہیں. اور ابو سلمہ ان کے شوہر ہیں جن کا نام تھا عبداللہ. ان کا ایک لڑکا تھا جس کو سلمہ کہتے تھے. سلمہ عرب کے اندر سلمہ لڑکوں کا نام ہوتا تھا، آج بھی ہوتے ہیں. اب جب یہ ایمان میں داخل ہوئے، انہوں نے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا مدینہ منورہ کی طرف. ام سلمہ اور ابو سلمہ دونوں اپنے لڑکے سلمہ کو لے کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں. جب پتہ چلا ام سلمہ کے گھر والوں کو، ان کے میکے والوں کو اور ام سلمہ کی
माँ बाप और उनके भाइयों और उनके दूसरे रिश्तेदारों को अब ये आ गए इनको रोकने के लिए। अबू सलमा और उम्मे सलमा दोनों ऊंट के ऊपर तो सवार थी हजरत उम्मे सलमा और उनका लड़का सलमा, और ऊंट की दूरी और लगाम पकड़ के चल रहे थे अबू सलमा उनके शौहर। जब उम्मे सलमा के रिश्तेदार आए, अबू सलमा से कहने लगे कि रुक, हमारी लड़की को लेकर कहां जा रहा है? अबू सलमा ने फरमाया कि ये मेरी बीवी हैं, मैं उसका शौहर हूं, मैं अपनी मर्जी से जहां ले जाऊं, तुम रोकने वाले कौन आ गए? लेकिन वो तो पूरा लश्कर था, उम्मे सलमा के खानदान वाले, सब ने हजरत उम्मे सलमा को जबरदस्ती लूट लिया। अबू सलमा से कहने लगे कि अब हमारी लड़की तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे और हमारी लड़की को तुम्हारे साथ मदीना नहीं आने देंगे। अबू सलमा ने मन्नत समाजत की, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं माने। उम्मे सलमा ज़ारो कतार रोती रही, इनका लड़का भी रोता रहा। एक शौहर की जुदाई हो रही है ईमान की निस्बत से, शौहर और बीवी की जुदाई हो रही है अल्लाह के नाम पर, उसके हबीब के नाम पर। अब जब अबू सलमा उनके शौहर के रिश्तेदारों को पता चला कि हमारे लड़के से उसकी बीवी छीन कर ले गए, ये भी तो थोड़ी खामोश बैठने वाले थे, वो आ गए, तलवारें लेकर वो भी हाजिर हो गए। इन्होंने कहा कि जब तुम अपनी बेटी को हमारे बेटे अबू सलमा के साथ मदीना जाने की इजाजत नहीं देते तो उसका लड़का सलमा तुम नहीं ले जा सकते। अब दोनों खानदानों के दरमियान हुई लड़ाई। उम्मे सलमा का खानदान भी है, अबू सलमा का खानदान, बीवी का खानदान भी है, शौहर का खानदान। लड़के के बारे में लड़ाई हुई। ऐसी लड़ाई हुई कि हजरत सलमा जो लड़के हैं इनका पूरा हाथ उतर गया, बच्चा ज़ारो कतार रो रहा है, दोनों तरफ गर्मा गर्मी है। अबू सलमा ने खाली अपनी बीवी उम्मे सलमा से कहा कि उम्मे सलमा, हिंद, मैं तुम्हारा शौहर हूं, तुम मेरी बीवी हो, मैं भी हिजरत करना चाहता था अल्लाह और उसके रसूल के लिए, और तू भी अपने वतन को छोड़ना चाहती थी अल्लाह और उसके रसूल के लिए, लेकिन मैं तो तुम्हें आज मजबूरी की वजह से छोड़ रहा हूं। लेकिन याद रखो, अल्लाह और उसके रसूल के दामन को कभी न छोड़ना, अल्लाह और उसके रसूल के तरीकों को हरगिज न छोड़ना और ईमान से कभी न हटना। हजरत उम्मे सलमा अपने शौहर का आखिरी दीदार कर रही थी, ज़ारो कतार रो रही थी। सलमा लड़का भी बाप से जुदा हो रहा है, बीवी एक तरफ है, मैके वाले उनको ले गए, सलमा लड़का एक तरफ, अबू सलमा वाले उनको ले गए। अबू सलमा एक तरफ कि वो मदीना जाने के लिए तैयार हो गए, अब वो जा रहे हैं मदीना की तरफ। चले गए, लड़का जुदा हो गया, बीवी जुदा हो गई, शौहर भी जुदा, तीनों जुदा हो गए अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर और ईमान के नाम पर। मेरी माँ और बहनें, उम्मे सलमा हर दिन ज़ारो कतार रोती थी। हजरत उम्मे सलमा खुद फरमाती हैं कि जब शाम का वक्त होता तो शाम के वक्त में मक्का से बाहर निकलती और उस जगह पर आती जिस जगह पर मैंने मेरे शौहर की आखिरी जियारत की थी, आखिरी दीदार किया था। वहां आकर के शाम के वक्त ज़ारो कतार रोती, सर पटक कर रोती कि ये जगह है जहां हम दोनों मियां बीवी अलग हुए, ये वो जगह है जहां मैं अपने बेटे से जुदा हुई, ये वो जगह है आसमान की तरफ, खुले आसमान की तरफ देखकर कहती, या अल्लाह तू गवाह रहना कि इसी जगह से मैंने अपने शौहर को खोया है, इसी जगह पर मैंने अपने बेटे सलमा को खोया है। आसमान तो गवाह रहना, कयामत के दिन गवाही देना, ये सिर्फ और सिर्फ
اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے ہم نے جدائی کو برداشت کیا ہے۔ دوسرے دن شام کے وقت آتی، زارو قطار روتی تھی، ادھر لڑکا بھی روتا، چونکہ ماں کی ممتا نہیں، ماں کی محبت نہیں، اور باپ کی شفقت اور باپ کا پیار نہیں، دونوں طرف سے پیار کھو چکا لڑکا بھی زارو قطار روتا تھا۔ ادھر ابو سلمہ تھے جو مدینہ منورہ میں تھے، تنہائی تھی، بیوی کی جدائی تھی، بچے کی جدائی تھی، وہ بھی زارو قطار رو رہے تھے۔ 3 قبیلے الگ ہیں، 3 جگہیں الگ، تینوں جگہ پر زارو قطار رو رہے ہیں۔ ام سلمہ کی حالت بگڑ گئی، بھری جوانی تھی، لیکن جدائی صرف اللہ اور اس کے رسول کی نسبت سے ہوئی تھی۔ میری ماں اور بہنیں، آپ یہاں پر بات سننے کے لیے یوں نہیں آ گئی، یہاں آنے کے لیے ام سلمہ کی قربانیوں کا دخل ہے، حضرت سلمہ کے قربانیوں کا دخل ہے، ابو سلمہ اور ام سلمہ کی جدائی کا بھی دخل ہے۔ ایمان یوں نہیں مل گیا، اور ہمارے گھروں کے اندر نمازیں یوں نہیں آ گئی، اور اتنی مسجدیں یوں ہی نہیں بن گئی۔ معصوم بچے ہیں جو یتیم ہوئے، اور بھری جوانی والی عورتیں تھی کہ جو بیوہ بن گئی، اور ہمیشہ ہمیش کی جدائیاں ہوئی، تب جا کر کے یہاں دین کی بات سننا نصیب ہوا ہے۔ آسان نہ سمجھو اس کو، آسان نہ سمجھو، حقیر نہ سمجھو، ایک بہت بڑا انعام ہے جو اللہ نے دیا ہے، ایک موقع ہے جو اللہ نے دیا ہے، کہ جو موقع ہاتھ سے جائے گا کبھی واپس نہیں آئے گا۔ تو دونوں رو رہے ہیں، روتے روتے ان کی حالت بگڑ گئی ام سلمہ کی۔ وہ فرماتی ہیں ایک دن میرے چچا کا لڑکا میرے خاندان والوں کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ تم کتنے بے رحم ہو، کہ تمہیں اپنی لڑکی پر رحم نہیں آتا، اپنی لڑکی کے اوپر تمہیں رونا نہیں آتا۔ ہر دن شام کو وہ روتی ہیں، اس کی آنکھیں دھس گئی اور وہ لکڑی جیسی ہو گئی سوکھ کر کے، اور اس کی جوانی بڑھاپے میں بدل گئی۔ تمہیں رحم نہیں آتا کہ تم نے اس کو اپنے شوہر سے الگ کر دیا، کم از کم اس کے شوہر تک تو جانے دو، اور کم از کم اس کو اپنا بیٹا سلمہ اس کا چہرہ تو دیکھنے دو۔ جب بڑے بوڑھوں کو بہت سمجھایا تو بڑے بوڑھے تیار ہو گئے اور ام سلمہ کو جانے کی اجازت دی مدینہ منورہ کی طرف۔ جب انہوں نے اجازت دی تو ابو سلمہ کے جو رشتہ دار تھے، یعنی سلمہ کے دادا اور دادی اور ان کے چچا، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے لڑکے کے پاس ان لوگوں نے اپنی بیوی کو جانے کی اجازت دی، تو پھر سلمہ بھی دے دیا، سلمہ کو دے دیا۔ ام سلمہ کو کہا کہ لو یہ تمہارا لڑکا ہم نے تم کو دے دیا۔ اب ام سلمہ تنہا ایک عورت، مکہ سے مدینہ 500 کلومیٹر، یہاں سے بمبئی تک کتنا دور ہے، سواریوں کا انتظام تو گھوڑا ہے یا اونٹ ہیں یا پھر پیدل یعنی پیر پر چلنا ہے۔ حضرت ام سلمہ تنہا اپنے لڑکے سلمہ کو لے کر کے اپنے شوہر کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گئی، مکہ سے مدینہ۔ اونٹ پر سوار ہوئی، فرماتی ہیں میں جیسے ہی مکہ سے باہر نکلی، سنگلاخ وادیاں، ہر طرف نوکدار پہاڑ، انجانے وادیاں، گھبراہٹ، ڈر اور تنہائی، یہ سب کچھ مجھے ستا رہی تھی۔ میں کیا دیکھتی ہوں، میں نے ایک آدمی کو دیکھا جن کا نام ہے عثمان بن طلحہ، جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابی رہا کرتی تھی۔ ابھی وہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، اچانک وہ کہیں سفر میں جا رہے تھے۔ مجھے کہا کہ ام سلمہ تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا کہ میں تو مدینہ جا رہی ہوں۔ کہا کس کے پاس؟ کہا میرے شوہر ابو سلمہ وہاں ہیں، تو ہم دونوں 1.5 سال سے جدا ہیں، تو میں اب مجھے میرے خاندان والوں سے میں رہا ہوئی، میرے لڑکے کو لے کر جا رہی ہوں۔ تو عثمان بن طلحہ نے کہا کہ ایک کام کر، میں سفر میں اسی سمت میں جا رہا ہوں، اب اگر تو چاہے تو میں تو ہوں پرایا مرد،
तू है पराई औरत, अगर तू चाहे कि तू मेरे पीछे चले और तुझको वहशत और चोरों और डाकुओं और लुटेरों का डर न रहे तो तुम ऐसा कर सकती हो। हजरत उम्मे सलमा खुद फरमाती हैं, देखो दौरे जाहिलियत, जहालत तो क्या कुफ्र है, लेकिन फिर भी शर्म व हया देखो। उस्मान बिन तलहा, हजरत उम्मे सलमा खुद फरमाती हैं कि मुझे ऊंट पर बिठा दिया, मुझे और मेरे लड़के को, और वो कभी भी किसी मोड़ पर मेरी तरफ अपनी निगाह न उठाते थे। जहां कहीं भी मुझे कोई जरूरत होती तो उतार करके दूर दरख्त के नीचे जाकर के वो लेट जाते थे, बैठ जाते थे। इतने में अपने कामकाज जरूरत से फारिग हो जाती। इसके बाद फिर मैं ऊंट पर बैठती तो आप ऊंट को चलाते। तकलीफों मशक्कतों के बाद एक अरसे के बाद मैं मदीना मुनव्वरा पहुंची। जब वहां पहुंची, मेरे शौहर मुझको देखकर ज़ारो कतार रोने लगे, अपने बच्चे को देख करके भी ज़ारो कतार रोने लगे। बड़ा अजीब मंजर था, ऐसा मंजर मैंने अपनी जिंदगी के अंदर कभी न देखा था। ऐसी जुदाई मैंने कभी नहीं देखी थी, और इतना जुल्म मेरे ऊपर किया गया कि हर दिन कोई न कोई मक्का के अंदर मुझे मारता था, और हर दिन मैं अपने शौहर और अपने बेटे के ऊपर रोया करती थी। लेकिन अल्लाह ताला ने वो जुदाई खत्म की और हम दोनों मिल गए, आपस में दोनों मिल गए। इसके बाद मैंने अल्लाह और उसके रसूल की निस्बत से अपने वतन को छोड़ करके मदीना की तरफ हिजरत की। अल्लाह ने मुझे कामयाबी अता फरमाई। मेरी माँ और बहनें ये एक औरत हैं, ये एक औरत हैं जिसने अपने ईमान की हिफाजत के लिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए प्यारे दीन के लिए अपने तमाम रिश्तेदारों की मोहब्बत को कुर्बान किया, अपने प्यारे वतन को कुर्बान किया, और घर से बेघर दर बदर इस तरीके से तकलीफों को सहती हुई एक औरत तन्हा अपने बेटे को लेकर मदीना मुनव्वरा पहुंची। मेरी माँ और बहनें, ये दास्तान है इस हकीकत के पीछे कि जिसको हमने समझा नहीं है। ये हकीकत है जिसको हमने कभी भी नहीं सुना। ये हकीकत है जिसका एहसास हमने कभी नहीं किया। बोलना आसान है, सुनना भी आसान है। कानों की लज्जत होती है और थोड़ी देर के लिए सुनने का मजा आता है, पर मेरी माँ और बहनें, पता उनको होता है जिनके ऊपर दुख सवार होते हैं, दर्द सवार होते हैं, इनकी जिंदगियां उजड़ जाती हैं और वो अपने आप को दुनिया के अंदर अकेला महसूस करते हैं। पता तो उनको होता है हमने क्या दिया, हमने क्या खोया, ईमान और यकीन और दीन की निस्बत से हमारा क्या गया, हमने कौन सी कुर्बानियां दी और हमने क्या किया। हमने कुर्बानियां तो क्या दी। एक जमाना था कुछ साल पहले कि हमारे घर के अंदर खाने नहीं होते थे। एक वक्त का खाना 2 वक्त खाते थे, और इतनी गुर्बत थी, इतनी गुर्बत थी कि मुश्किल से लोगों को कपड़ा नसीब होता था और घरों के अंदर दिया जलता था। लोग बैलगाड़ों के अंदर सफर करते थे और अच्छी तरीके से अपनी जरूरतों को पूरा भी नहीं कर सकते थे। झोंपड़ों के अंदर रहते थे, झोंपड़ों के अंदर पंखे भी नहीं होते थे और छोटे छोटे झोंपड़े होते जिसके अंदर एक दूसरे से पर्दा करने के लिए चादरों को लटका दिया करते थे। पूछो 50 साल उम्र जिसकी हो, 60 साल जिनकी उम्र हो, इनको पूछो कि इन्होंने किस तरह दिन काटे। 2 पैसे हाथ में आ गए, अल्लाह ने हमारे बुजुर्गों की दुआओं की बरकत से और इनके रातों के रोने की वजह से, रातों को धाड़े मारने की वजह से 2 पैसों की सहूलत दे दी तो आपे से बाहर निकल गए। और जिस खुदा ने हम पर रहम करम का मामला किया और अल्लाह ने अपने बुजुर्गों के सदके तुफेल हमें सहूलत दी, हम उसी रब के बागी बन गए, बगावत करने लगे। याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला जिस माल को देने पर कादिर हैं, उस माल को लेने पर भी अच्छी तरह कादिर हैं। आप देखो, एक वक्त था कि लोग बड़े मालदार थे, रेल पेल थी,
चंद दिनों और चंद महीनों के अंदर हालात ने करवट ली, आज मांगने पर मजबूर हो गए। और आज जिंदा है वो लोग, मर नहीं गए, नहीं मर गए, आज ज़कात के मुस्तहिक बन गए। और हम जिनको देखते थे कि कल तक हाथ फैला रहे थे और लोगों से मदद मांगते थे, आज वो देने वाले बन गए। अल्लाह तबारक व तआला हालात को बदलता है, हालात को पलटता है। करवटें पलटने में देर नहीं लगती। जब लोग अल्लाह के बागी बनते हैं और बगावतें आम होती हैं, तो मेरी माँ और बहनें, आने वाली मुसीबतों को हमारी दुआएं नहीं टाल सकती। हजरत जी मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह अक्सर फरमाया करते कि लोगों याद रखो, जो हालात बिगड़ने वाले होंगे तुम्हारे गुनाहों और मासी की वजह से, और जो हालात बिगड़ने वाले होंगे तुम्हारी बगावत की वजह से, और जो मुसीबतें और बीमारियां आने वाली होंगी खुल्लम खुल्ला अल्लाह को नाराज करने की वजह से, उन मुसीबतों को तुम्हारी दुआएं नहीं टाल सकती। तुम्हारे बुजुर्गों की दुआएं भी रंग नहीं ला सकती कि जो मुसीबतों की वजह से हालात आने वाले होंगे। ये बहुत बड़े आलिम दीन थे, बहुत बड़े अल्लाह के नेक वली थे। वो फरमाया करते, अक्सर अपनी बातों के अंदर कहा करते कि जब लोग बागी बन जाएं और लोग हालात को बिगाड़ने में और अल्लाह के अजाब को दावत देने में पहल करने लगे, तो याद रखो फिर रातों को धाड़े मारकर रोना भी काम नहीं आता। मेरी माँ और बहनें, हालात हम देखते हैं, बीमारियां हमारे सामने हैं, और अहले ईमान के साथ, ईमान वालों के साथ जो बर्ताव हो रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, ये सब हमारे सामने हैं। मासूम बच्चों को, एक मासूम बच्चा होता है, जब कोई उसको दुख देता है सबसे पहले माँ को याद करता है। उस्ताद अगर मारे अदब देने के लिए तो भी कहता है माँ को कहूंगा। टीचर अगर उसको अदब देने के लिए मारे, माँ को कहूंगा। अगर कोई बच्चा स्कूल के अंदर मदरसे में मारे, मेरी माँ को कहूंगा। बाहर अगर कुछ करे तो माँ को कहूंगा। कुत्ता भी अगर भौंके तो माँ उसकी जबान से निकलता है। अब मेरी माँ और बहनें, माँ और बाप अपने मासूम बच्चों को लेकर जाते हैं, इनकी नजरों के सामने इनको काट दिया जाए। अब यही मासूम बच्चे अपनी माँ को शिकायत करते हैं कि माँ तेरे सामने मुझे काटा जा रहा है। अब यही माँ बेबस होकर के देख रही हैं। ये हालात अभी हो रहे हैं, हालात हो रहे हैं। हालात कब बिगड़ते हैं? हालात उस वक्त बिगड़ते हैं जब ईमान वाले खुल्लम खुल्ला बगावत करते हैं। गुनाह जब तक पर्दे में रहकर हो जाते हैं, अल्लाह ताला ढील देता है, पसंद नहीं करता, ढील देता है, मोहलत देता है कि तौबा कर लें, बाज आ जाएं और अपनी भूली भटकी हुई राह से सीधी राह पर आ जाएं। अल्लाह तबारक व तआला मोहलत देता है। लेकिन यही गुनाह जब मंजरे आम होने लगते हैं और लोग खुल्लम खुल्ला देखते हैं, दिखाते हैं, मेरी माँ और बहनें, उस कौम को कभी भी मोहलत नहीं मिलती, कभी भी मोहलत नहीं मिलती। आज हम देखते हैं हमारी जवान नस्ल किस तरह तबाह हो रही है, जवान नस्ल किस तरह बर्बाद हो रही है। हर घर के अंदर कोई ना कोई रोना है। देखो याद रखो, अगर गुनाह होते हों और उन गुनाहों को खाली खुल्लम खुल्ला होए फिर भी देखा जाए और इन पर रोक टोक न हो, तो मेरी माँ और बहनें, अल्लाह के हबीब ने एक मिसाल से इसको समझाया। आपने फजाइल अमाल के अंदर भी पढ़ा होगा, सुना होगा, और ये समझने की बात है। हमारे नबी ने फरमाया, बनी इसराइल के ऊपर सबसे पहले हलाकती क्यों आई, कैसे आई? इसलिए हलाकती आई कि ये लोग बड़े गुनाह करते, लेकिन एक जमाना था कि वो रोकते। इसके बाद एक जमाना ऐसा भी आया कि इन्होंने बोलना बंद कर दिया, यानी गुनहगारों को नहीं रोकते थे। एक जमाना ऐसा आया कि उनके साथ खाने लगे और पीने लगे। अब अल्लाह ताला ने उनकी उल्टी गिनती शुरू कर दी। बनी इसराइल को दुनिया से अल्लाह ने मेट दिया, खत्म कर दिया। हमारे नबी ने फरमाया कि इसकी मिसाल ऐसी है जैसे पानी के अंदर एक जहाज चलता हो, जहाज के 2 मंजिलें हो, एक मंजिले पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, एक मंजिले पर दूसरे लोग बैठे हुए हैं। अब जाहिर बात है, नीचे वाले नीचे बैठे हैं, ऊपर वाले ऊपर बैठे हैं। जहाज समंदर में है,
समंदर की मौजों में चल रहा है। अब ऊपर वाले नीचे पानी लेने के लिए आते हैं। अब नीचे उन्होंने सोचा कि हम बार बार इस तरह पानी लेने आते हैं, इससे बेहतर तो यह है कि हम समंदर में सुराख कर दें। हम सुराख कर दें जहाज के अंदर, तो जहाज में सीधा पानी आ जाएगा। तो मेरी माँ और बहनें, अगर खामोश लोग बैठे रहेंगे और इसी तरह वो लोग सुराख करते रहेंगे, अब सुराख होगा तो सुराख की वजह से पानी अंदर आएगा और जहाज के अंदर जितने भी सवार हैं सब के सब डूब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हमारी पूरी समाज एक कश्ती के अंदर बैठी हुई है, पूरी समाज समंदर के अंदर है, पूरी समाज एक जहाज में है। आज जितने भी रस्मों के नाम पर जितने खराफात हो रहे हैं, उसी जहाज के अंदर सुराख हो रहे हैं। याद रखो, ये खाली उलमा की बात नहीं है, ये खाली हमारी समाज के नेक लोगों की बात नहीं है, या जहां पर ये रस्म हो रही है खाली उनके घर की बात नहीं है। यहां हर रस्म को जिंदा करने वाला आदमी समाज की कश्ती के अंदर बहुत बड़ा सुराख कर रहा है। अगर एक सुराख हो, यही सुराख पूरी कश्ती को बर्बाद करने के लिए काफी है। लेकिन अगर इस तरह खुल्लम खुल्ला दौर मिल गया, इस तरीके से आजादी मिल गई, और मेरी मां और बहनें, चंद औरतें जो अपने माल के नशे में और अपने नफ्स के चौंचलों के नशे में अगर मिलकर के इस तरह सुराख करती रही, तो ये पूरी समाज समंदर के अंदर डूब जाएगी, गर्क हो जाएगी। बेवकूफ हैं वो लोग कि उनको सुराख करने दें, और बेवकूफ हैं वो लोग जो अपनी मर्जी के मुताबिक काम करने दें। मेरी माँ और बहनें, ये हलाकती हमारे लिए भी होगी और आपके लिए भी होगी। ये खाली उनका मसला नहीं है जो कर रहे हैं, और उनके घर की बात नहीं है जो कर रहे हैं, हर एक की बात है, हर एक की। हर घर के अंदर ये तबाही आएगी और बर्बादी आएगी। इसलिए जरूरी है कि हम जरूर उन लोगों को रोकें कि जो हमारी कश्ती के अंदर सुराख कर रहे हैं और हम सबको हलाकती के दहाने ले जा रहे हैं, इससे हम रोकें। आज देखो कि नंगापा इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है कि जो नंगे थे वो सुधरने लगे। जो कौमें नंगापे की वजह से हलाक हुई, वो इससे बाज आ गई कि इससे बाज आ जाओ, इसमें सरापा हलाकती हैं। और जिनको अल्लाह के हबीब ने हया और शर्म की चादर उड़ा दी थी, अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको बेहतरीन मकाम अता फरमाया था, आज उन्हीं के नक्शे कदम चलने लगी। मेरी माँ और बहनें, एक जवान बेटी अपने चेहरे को बरसरे आम जिस वक्त ये अपनी तस्वीर मोबाइल के ऊपर रखती हैं, ये सारी दुनिया देखती हैं। हजारों भेड़िए और दरिंदे और कुत्ते देखते हैं। इन्हें क्या खबर, इन्हें क्या पता और इन्हें क्या मालूम कि जिसको अल्लाह के नबी ने बेहतरीन शर्म और हया की चादर उड़ा दी थी, यही आज आवारा औरतों की तरह अपनी तस्वीरों को रखती हैं मोबाइल के ऊपर। और जहां कहीं भी छोटे मोटे अगर पार्टी के अंदर होती हैं, अगर वो तस्वीरें रखती हैं, तो ये कितनी बेइज्जत और बेगैरत औरत हैं कि गंदी नजरों का मरकज बनती हैं और गंदी नजरों को उठाने की वजह बनती हैं। मेरी माँ और बहनें, इतना तो अल्लाह बर्दाश्त नहीं करेगा, नहीं करेगा। एक हद होती है गुनाहों की, उस हद तक अगर कोई कौम बाहर निकल गई, अल्लाह तबारक व तआला मोहलत दे करके उसको नजात दे देता है। लेकिन अगर सारी हदों को पार कर दें और हम तमाशाई बनकर बैठे रहें और इनको न रोकें, इनको अपनी मर्जी से काम करने दें, तुम्हें मालूम है तुम्हारी नफ्स के चौंचले की वजह से एक रस्म पूरी समाज को बर्बाद कर देती है। तुम्हारी एक रस्म गरीबों का दिवालिया निकाल देती हैं। तुम्हें तो क्या है, तुम्हारे पास शौहर के 2 पैसे आ गए, तुम्हें तो इसकी कोई पड़ी नहीं। अपने शौहरों पर रहम करो, अल्लाह के लिए रहम करो। किस तरीके से बेचारे वो कमाते हैं, रात दिन किस तरीके से वो थकते हैं। जरा देखो शिमला के ऊपर जाकर इनकी हालत को देखो, किस तरीके से तुम्हारे जवान बेटे मजदूरी करते हैं, किस तरीके से वो अपने पसीने से पैसे कमाते हैं। और तुम्हारे यहां कोई पाबंदी नहीं कि जैसे मर्जी में आया
جس طریقے سے مرضی آئی اپنے مطابق اس نے اگر یہ کیا تو ہم بھی کریں, انہوں نے ایسا کیا تو ہم بھی یہ رسم کریں. ذرا سوچو سمجھو, اللہ نے موقع دیا ہے سنبھلنے کا, سنبھلنے کے موقع بار بار نہیں آتے. میری ماں اور بہنیں, میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوں, مسجد کے اندر بیٹھ کر بول رہا ہوں. ابھی چند ہی دن پہلے مدرسہ میں ایک معلمہ آئی, شکایت کہو یا پھر رنج کہو, غم کہو, جو بھی آپ کو کہنا ہو کہو. اس معلمہ نے مجھے ایک بات بتائی کہ ایک غریب باپ کی ایک چھوٹی سی داستان ہے, ہماری سماج کی, باہر کی نہیں. وہ بیچاری معلمہ کہنے لگی کہ ایک غریب باپ کی لڑکی جب اس کے جو کپڑے چادریں جو تمہاری نکالی ہوئی رسمیں ہیں, گندی رسمیں, وہ ساری رسموں کا لسٹ مجھے بتایا. اب اس باپ کی کیپیسٹی اتنی کہ پورے دن کے اندر مشکل سے 270 روپے کمانے والا, یعنی روزگار والا. اب یہ جوان بیٹی اپنے باپ سے کہہ رہی ہیں کہ آپ جس طریقے سے ہم سماج کے اندر دیکھ رہی ہیں کہ فلاں ماں باپ اتنا دیتے ہیں, اتنی چادریں ہوتی ہیں, اتنے کپڑے, مجھے تو بولتے بھی نہیں آتا, انہوں نے تو بہت کچھ کہا تھا. اب اتنی چیزیں جب گنی تو ہزاروں روپے میں پہنچتی تھی. تو باپ نے کیا کہا کہ بیٹا تو میری پوزیشن تو دیکھتی ہیں, اب میں زیادہ اتنا تو نہیں دلا سکتا, چند کپڑے اور چند چادریں اگر میں تجھ کو دلا دوں اتنے پر تو قناعت کر لے. بچے نے ضد کی. اب باپ نے کہا کہ بیٹا یوں بھی اگر تو اتنا زیادہ سامان لے گی تو استعمال تو ابھی تو ہوگا نہیں, جب ضرورت پڑے گی اللہ تعالیٰ ضرورت کے موقعوں پر تجھے عطا کرے گا. بیٹی نے کیا کہا, یہ الفاظ سنو, یہ سماج کی یہ خرابی تمہاری وجہ سے آج سماج کس پوزیشن پر آ گئی سمجھو اور شرماؤ, شرم کرنے کی چیزیں. بیٹی نے کیا کہا, جس وقت میں پیدا ہوئی اسی دن تم کو گلا گھونٹ کے مجھے مار دینا تھا, اس دن تم مار دیتے تو اچھا رہتا, میں مر جاتی, لیکن تم آج مجھے ناراض کر رہے ہو, یہ مجھے پسند نہیں ہے, مار دیتے یہ بہتر رہتا. سماج کو اس حد تک کس نے پہنچایا, عورتوں نے پہنچایا, تم نے پہنچایا. جب یاد رکھو سماج اس پوزیشن پر پہنچ جائے, یہ کلمات سن کر باپ نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ دیے کہ یا اللہ, یہ تو الفاظ میں نے تو اپنی زندگی میں کہیں نہیں سنے تھے, اور میں نے اپنی بیٹی سے کبھی امید نہیں باندھی تھی کہ میری بیٹی مجھ کو ایسے الفاظ کہے گی. یہ الفاظ ایک جوان بیٹی 17-18 سال کی لڑکی اپنے باپ کو کہہ رہی ہے. یاد رکھو یہ آپ کے چونچلے آپ کے گھر تک نہیں رہتے, آپ کے گھروں سے نکل کر نیک لوگوں کے گھروں میں بھی جاتے ہیں. آپ کے چونچلے غریبوں کے گھروں تک پہنچتے ہیں, اور آپ کی یہ خرافات اور آپ کی یہ گندی رسمیں یہ ہر گھر کو برباد کر دیتی ہیں. اور یاد رکھو ابھی کہنے والے ہیں, بیچارے فکر کرنے والے لوگ ہیں, ابھی بنی اسرائیل جیسی پوزیشن نہیں ہے کہ آپ کو سمجھا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں, اگر باز آ گئے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ ہم پر رحم کرے, اللہ ہم پر مہربانی کرے. باقی علماء کے پاس تو اللہ کا دیا ہوا یہ ایک جذبہ بھی ہے کہ اگر یہ خرافات بند نہیں کرو گی تو ہم نکاح بھی نہیں پڑھائیں گے. کیا کر لیں گے آپ, نکاح بھی نہیں پڑھائیں گے. یہ جذبہ ہے, دینی جذبہ ہے. اگر برسر عام اگر قابو میں نہیں آیا اور تم اپنے چونچلوں سے باز نہیں آئی اور اٹھتی ہوئی رسموں کو لگام نہیں دیا تو میری ماں اور بہنیں یاد رکھو یہ سوچنے پر بھی سماج مجبور ہو جائے گی. تو ہمیں سوچنا ہے, اور ہر علاقے کے اندر جوڑ کر کے خاص کر کے ماں بہنوں کو آگاہ کیا جاتا ہے, میری ماں اور بہنیں آپ کے یہ دنیاوی رسموں کا اثر جو پلنے والی اولاد ہوتی ہے ان پر بھی پڑتا ہے.
آج دیکھو ہمارے لڑکے, کبھی ہمارے سماج کے اندر ایک زمانے میں جوان بیٹے حجام کی دکان پہ جاتے, کہتے بال کٹوانے, کیسے؟ اسلامی بال. اسلامی بال, اسلامی بال کیسے؟ ایک دم چھوٹے چھوٹے, ہر جگہ سے برابر. جوان بیٹے کہتے تھے اسلامی بال کٹوانے ہیں. یہ ہمارے جوانوں کے الفاظ تھے. جس وقت تک کون تھا؟ ہمارے بڑے بوڑھے تھے, بڑے بوڑھے تھے, ان کی دینداری تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دینداری کے صدقے میں ان کو اتنا سادہ بنایا تھا, اتنا سادہ بنایا تھا کہ حجام کی دکانوں پر جوان بیٹوں کی لائنیں لگتی اسلامی بال کٹوانے کے لیے. آج اونٹوں کے کوہانوں کی طرح ہمارے نبی نے فرمایا کیف بکم, اور تمہارا کیا بنے گا جس وقت تمہاری نوجوان نسل تمہاری ہاتھ سے نکل جائے گی. صحابہ اکرام کو تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا یہ ہوگا کہ ہماری نوجوان نسل ہمارے کہے سے باہر نکلے, اور کیا یہ نوجوان نسل ہماری نافرمان بن جائے؟ کیا یہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا بہت ہوگا, کم نہیں, بہت ہوگا, بہت ہوگا. جو ہم دیکھ رہے ہیں, آپ کو ایک بات بتاؤں, شاہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ, علماء کے دل کی دھڑکن ہے یہ آدمی, کہ جنہوں نے بہت بڑا انقلاب برپا کیا تھا ایک زمانے کے اندر, اور ایمان سے پھرتے ہوئے لوگوں کو اس اللہ کے نیک ولی نے بچایا تھا. شاہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ, ان کی بیوی حمل سے تھی. اب ان کی بیوی دیکھو, ان کی بیوی کو اللہ نے الہام کیا. جو الہام بیوی کو ہو رہا ہے وہی الہام ان کے شوہر شاہ مجدد الفسانی کو بھی ہو رہا ہے. بیوی کو کیا الہام ہوا کہ دیکھ میری بندی, تیری کوکھ سے ایک لڑکا جنم لے گا جو موت تک کبھی گناہ نہیں کرے گا, گناہ کبیرہ سے پاک رہے گا. نبی ہوتے ہیں, نبی ان کو ہم کہتے ہیں معصوم, اور ولی کو کہتے ہیں محفوظ, گناہوں سے بچے ہوئے. یہی الہام شاہ مجدد الفسانی کو بھی ہو رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھ میرے بندے, تیرے گھر ایک لڑکا پیدا ہوگا, ہر قسم کے گناہوں سے پاک رہے گا. لڑکے کی ولادت ہوئی تو حضرت نے نام رکھا محمد معصوم, اپنے بیٹے کا نام رکھا. یہ بیٹا 9 سال کی عمر میں ولایت حاصل کر گیا. صرف 9 سال کا لڑکا ہے. ہمارے 9 سال کے لڑکوں کو اچھی طرح تمیز سے بولتا بھی نہیں آتا, اور یہ معصوم لڑکا 9 سال کی عمر میں عظیم ولایت کو حاصل کر رہا ہے, یعنی اللہ کا ولی بن رہا ہے. یہ جب دودھ پی رہے تھے, اپنی ماں کا دودھ پی رہے تھے, تو ایک بار عید کا چاند دکھا. آدھوں نے دیکھا, آدھوں نے نہیں دیکھا. جیسے کبھی آسمان صاف نہیں ہوتا تو چاند کے بارے میں کبھی اختلاف ہوتا ہے. تو عید کی نماز تو حضرت نے پڑھائی, شاہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے عید کی نماز پڑھائی. جب عید کی نماز ہو گئی تو کچھ لوگ آپ کے پاس آئے جنہوں نے عید نہیں پڑھی تھی. کہنے لگے حضرت آپ نے تو عید پڑھ لی, لیکن عید کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ شاہ مجدد الفسانی نے فرمایا کہ ہم نے تو دیکھا ہے تو ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے کس طرح دیکھا جبکہ اکثر لوگوں نے دیکھا نہیں؟ تو حضرت نے کہا ایک کام کریں, عید کا چاند ہوا کہ نہیں ہوا ابھی بات بالکل پکی ہو جائے گی. انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آج تیرے بیٹے محمد معصوم نے تیری چھاتی سے دودھ پیا تھا؟ کہنے لگی ان کی بیوی کہ ہاں آج پیا. 29 دن سے نہیں پی رہا تھا, آج پیا. چلو الحمدللہ. حضرت نے فرمایا الحمدللہ آج عید ہی ہے. لوگوں نے کہا کیسے, آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا میرا معصوم بیٹا بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ 29 دن روزے رکھتا رہا, اور میرے بیٹے نے سحر سے لے کر کے مغرب تک کبھی بھی 29 دن تک اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا. آج اس نے دودھ پیا صبح سویرے. میرے بیٹے کو الہام ہو گیا, اللہ نے الہام کیا کہ میرے بندے, میرے معصوم بندے آج عید ہیں, ماں کا دودھ پی لے.
तो ये सीधी डायरेक्ट ऊपर से बात आई है, अल्लाह की तरफ से बात आई है, और मेरे बेटे के कल्ब पर अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ। मेरे मासूम दिकरे ने अपने मां का दूध पी लिया, पता चला आज ईद का दिन है। मेरी माएं जब कूख से ऐसे बच्चे जन्म लें तो समझो समाज को बेहतरीन माएं मिल गई, और जिस वक्त तक कूखों से नाफरमान और आवारा नस्ल जन्म ले तो याद रखो ये माँ बाप के सर के दुखावा बन गए। मौलाना आजाद फरमाया करते कि लोगों बेहतरीन माएं तैयार करो, बेहतरीन समाज तैयार होगा। बेहतरीन माएं कैसे तैयार होगी? जब तक अपनी जवान बेटियों को बेहतर से बेहतर तालीम न दी गई तब तक तो वो आवारा हैं, लेकिन अगर इनको बेहतरीन औरत बनाया गया, अब इनकी कूख से आने वाली औलाद होगी, इनको बेहतरीन माएं मिल गई। जब बेहतरीन माएं मिल गई तो देश को और उम्मत को एक बेहतरीन समाज भी मिल जाएगा। तो मेरी मां और बहनें सब आप ही पर हैं, सब आप पर हैं। अगर आप संभल गई और आपने अपनी फिक्रों से ये सब के सब जितने भी खराफात हैं, ये सब के सब खराफात अगर आपने अपनी मेहनत और कोशिश से मिटा दिए तो इंशाअल्लाह मस्जिदों के अंदर तो बहुत कहां जा रहा है, लेकिन मर्दों से ज्यादा आपको कहना है, इसलिए कि ये सब के सब खराफात घरों से बाहर निकलते हैं। मर्द अब कभी तो बेचारा बेबस हो जाता है। कितने मर्द शिकायत करते हैं कि देखो हमने हमारे सेठ के पास से उपार भी लिया, हमारे सेठ के पास से कर्जा भी लिया, कर्ज के अंदर बोझल हो गए, कर्ज में बोझल हो गए, लेकिन अभी भी उनके ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। आखिर में बेचारे इतने ज्यादा दब जाते हैं, इतने ज्यादा कर्ज के अंदर दब जाते हैं कि कभी अपने हाथ को फैलाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एक दूसरा वाकया, मदरसे में दो औरतें आई, वो बेचारी एकदम गरीब थी, बेवा थी, दोनों बेवा थी। वो मुझे कहने लगी कि आपके पास मदद के लिए आई हैं। तो एक छोटी बच्ची भी उनके साथ थी, लगभग 11-12 साल की लड़की थी। तो मैंने पूछा कि मदद क्या चाहिए और किस लाइन की मदद चाहिए। वो बेचारी औरतें कहने लगी कि ये बच्ची कुरान पाक पढ़ चुकी हैं तो इसका खर्चा है। सुनो, ये भी आपकी खराफात आपकी ही हैं, ये तुमने ही गंदगी फैलाई है। अब मैंने पूछा कि इसमें तो कोई खर्चा होता नहीं, कौन सा खर्चा है? तो बेचारी कहने लगी कि मुदर्रिसों ने तो हमको कह दिया था कि आप गरीब हैं, आप हैं, हरगिज इस बच्चे के खातिर हमारे यहां कुछ भी लेकर मत आना। मुदर्रिस बेचारे समझदार थे, तो गरीब को एडवांस कह दिया था कि इस बच्ची को हम देंगे इसको राजी करने के लिए, लेकिन ये सब खिलाते हैं और उस पड़ोस में कुछ देते हैं, तो इसके लिए 2-3 हजार रुपए हो जाए, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। अब ये कुरान के रास्ते से भी शैतान आया, हर जगह से शैतान हर दरवाजे से आता है। और अभी तो अकीका होता है, अकीका, उसमें भी औरतें अकीका में भी लोगों का हुजूम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा दावत देती हैं, ज्यादा से ज्यादा, ताकि हुजूम हो। अरे नफ्स के चौंचलों को पूरा करने के लिए भीख क्यों मांगती हो? ये भीख है एक तरीके की। जब तुम हजारों और लाखों रुपए का खर्चा करती हो तो ये सारा का सारा चंदा करने के लिए बैठती हैं, चंदा करने के लिए, और कहती हैं कि हमने तो बहुत दिया है, बहुत दिया है। तो बहुत दिया है, क्यों दिया था? तुम्हारी गत मारी गई थी, देने की क्या जरूरत थी? जब तुमको यही शो करना था और जब तुमको यही ड्रामा करना था तो फिर देने की क्या जरूरत थी? एक किस्म की भीख है और एक किस्म का चंदा है जो लोगों से वसूल किया जाता है। मेरी मां और बहनें, हम इससे बाज आए, बहुत हो गया। और भी चलने वाली जो रसूमात हैं, जो आपको तो अच्छी तरह पता है, हमको तो ये बोलते भी नहीं आता। देखो, एक तो जहां कहीं शादी ब्याह के मौके पर हम देखते हैं कि मंडप, इतना बड़ा मंडप बांधे हैं, रास्तों को ब्लॉक कर देते हैं। हालांकि मेन रास्ता होता है, हजारों लोग आते जाते हैं, लेकिन वहां खड़ा करके
लोगों को इतना परेशान किया जाता है कि लोग बेचारे रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाते हैं। तो हम इसका ख्याल करें। देखो, मुसलमान को तकलीफ देना हराम है, अल्लाह की मखलूक को तकलीफ देना हराम है। इसलिए कभी भी इतने बड़े बड़े मंडप खड़े करके हम रास्तों को ब्लॉक न करें। अब नई एक रस्म अभी चल पड़ी कि दुल्हन को राजा की कुर्सी पर बिठाते हैं, जो तकरीबन जिसका खर्चा 5,000 का होता है। आप देखो, एक जवान बेटी बरसरे आम लोगों के सामने आती हैं और लोगों के सामने बैठती हैं। मेरी माँ और बहनें, एक गैरतमंद माँ बाप किस तरह पसंद करते हैं कि लड़के भी हो, पराए मर्द हो, और सब के सब उसकी तरफ घूर रहे हो, देख रहे हो, गंदी नजरें उसके ऊपर टिकी हुई हो। आपका दिल गवारा करता है कि आपकी जवान बेटी को लोगों के सामने तुम लाकर बिठा दो। इसके अलावा शादी के अगले दिन मेहंदी लगाकर 5,000 रुपए ले जाते हैं। कौन ले जाते हैं? सालियां ले जाती हैं, 5,000 रुपए चंदा करती हैं। इसके अलावा दुल्हन को आने पर केक काटते हैं। ये केक तो इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है, केक को तो कोई पहचानता भी नहीं था, कोई नहीं पहचानता था। और अभी बर्थडे के मौके पर, अरे घांची और बर्थडे को कोई लेना देना है? शोभता भी नहीं है हमारी समाज को, और ये बर्थडे हमको शोभता है। अरे तुम्हारी जिंदगी के साल कटते हैं, और साल कटते हैं, इसके ऊपर तुम खुशियां मना रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुमको। तो एक तो ये चौथे नंबर की रस्म, दुल्हन जब आती है तो केक काटते हैं। 5वें नंबर की रस्म, एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं, यानी लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। तो ये आपका पहनाना आसान है, अल्लाह ने आपको दिया है तो आप तो पहना देंगे। लेकिन गरीब बेटी अगर किसी के घर जाएगी और गरीब लड़का उसके घर कोई बेटी आएगी, तो इनकी क्या इनके हालात को देखकर इनके ऊपर क्या परेशानी खड़ी होगी। इसके अलावा दुल्हन के आने पर वीडियो करते हैं। वीडियो तो अभी चलते हैं तो भी रख देते हैं, खाने बैठते हैं तो भी रख देते हैं, होटल में जाते हैं तो भी रख देते हैं। और औरतों को शर्म आनी चाहिए कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने घरों के अंदर रहने को कहा और जिनको अपने चेहरों को छुपाने को कहा, और ये अपने चेहरे अलग अलग तरीके से लोगों के सामने पेश करती हैं। इसके अलावा दुल्हन 20,000 का जोड़ा बनवाती हैं। 20,000 का जोड़ा, तुम्हारे यहां 70,000 रुपए, 70,000 का जोड़ा, 70,000 का जोड़ा। आप में जो बड़ी बूढ़ी बैठी हैं औरतें, इन्हें पूछो, टेरिकाट के अंदर दुल्हन टेरिकाट के कपड़े को पहन करके वो बैठती थी और बेचारी अपने चेहरे को उठाती नहीं थी। बड़ी बूढ़ी औरतें हो ना, 60 साल की, 65 साल की, इनको पूछ लो। अब 20,000, 70,000 का जोड़ा, अब ये कहां जाएंगे? और पता नहीं ये कहां से रस्में, किनका देख करके ये रस्में हमारे घरों के अंदर आ रही हैं। ये क्या हमारी दशा होने वाली है, आप देख लेना। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और इससे बाज आना है और ये सब बंद करना है, और बंद करना पड़ेगा। ये चलने नहीं दिया जाएगा। कान खोल के सुन लो, इसलिए कि जो भी हो रहा है, ये समाज की कश्ती के अंदर सुराख हो रहे हैं, जो सुराख इंशाअल्लाह नहीं होने देंगे। इसलिए कि अगर ये सुराख हो गए तो पूरी कश्ती बर्बाद हो जाएगी। गरबा बोलो, एक जमाना था कि हमारे मर्द तो दूर की बात है, हमारी औरतें इन लोगों के त्योहार में बाहर निकलना पसंद नहीं करती थी, और गरबा और ऐसी जगहों पर तो जाना पसंद नहीं करती थी। और अभी ये गरबा खुद खेलते हैं, और ये बड़वे बेशरम जो मर्द औरतों के साथ कूदे वो मर्द रहता है, वो तो औरत बन जाती हैं। एक साहब बहुत ज्यादा औरतों के पास रहते थे, उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ मस्ती मजाक करना। एक दिन उनके घर सांप निकला, तो औरत ने कहा सांप निकला, तो क्या बोला, ठहर मैं किसी मर्द को बुलाकर आती हूं।
تو عورت نے کہا تم بھی تو مرد ہو. کہا کیوں ہو؟ میں تو حقیقت ہی بھول گیا. تو جو عورتوں کے ساتھ گربا کھیلے بے شرم بے حیا بن کر کے، میری ماں اور بہنیں، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد بنایا، امت کی ذمہ داری جس کے کاندھوں پر ڈالی، اور وہ اس طریقے سے عورتوں کے ساتھ مل کر کے گربا کھیلے گا، وہ امت کے لیے کتنا بڑا بوجھ بنے گا. اس کے علاوہ اسٹیج بنواتے ہیں. اسٹیج پر کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اسٹیج رکھتے ہیں. اسٹیج کے اوپر کرسیاں سجائی جاتی ہیں اور اس پر دلہا اور دلہن دونوں کو بٹھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ دلہا جب گھر آتا ہے تو اس کی بہن کھڑی ہو جاتی ہے، دلہے کی بہن، اور کھڑی ہو کر کے پیسے مانگتے. ہر جگہ چندہ ہی چندہ ہے، ہر جگہ بھیک ہی بھیک ہیں، سب بھیک بھکاری سب. اب بہن کو اپنے بھائی سے تو یوں ہی لے لینا چاہیے. اب ظاہر بات ہے کہ اس طریقے سے آپ کا آسان ہے. دوسری جگہ پر کسی اور کی بہن کھڑی ہوگی، پھر تیسرے گھر میں اور کی بہن کھڑی ہوگی، بس یہ پڑ گئی رسم. اب یہ چلتا جائے گا. منگنی کے بعد فون پر باتیں کرنا، اور کتنی منگنیاں تو ٹوٹ جاتی ہیں، اس لیے کہ ہم نے خود دیکھا ہے، اور ہم کتنے گھروں میں جوائنٹ کرنے کے لیے گئے بھی لیکن ہوا بھی نہیں. اس لیے کہ پہلے سے ہی ایک دوسرے کی حقیقت سامنے آ گئی، ہر ایک کا مزاج ایک دوسرے کے سامنے آ گیا. لڑکی کا مزاج بھی لڑکے کو معلوم ہو گیا، لڑکے کا بھی معلوم ہو گیا. لڑکے والوں کو لڑکی والی کا مزاج سمجھ میں آ گیا، لڑکی والوں کو لڑکے کا مزاج. اس کے بعد پھر دونوں میں لڑائی ہوتی ہیں اور منگنی ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر ٹوٹ جاتی ہیں. دیکھو یہ غلط رسم کی وجہ سے. اور منگنی ہونے کے بعد ابھی تو اس کی بیوی نہیں بنی، ابھی تو ایک دوسرے کو دیکھنا حرام ہے، اور ابھی سے گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں. دیکھو ابھی بیچاری بوڑھی عورتیں تو رو رہی ہوں گی کہ یہ کس رخ کے اوپر ہماری سماج جا رہی ہیں، اور یہ ساری کی ساری رسمیں آپ نے پیدا کی ہیں. کھانے میں پھر مرد اور عورت مل کر کھانا کھاتے ہیں. شادی میں اختلاط ہوتا ہے، یعنی مرد اور عورتیں جمع ہوتی ہیں کھانے کے موقع پر، اور اتنے جوان لڑکے عورتوں کی طرف زیادہ جاتے ہیں. اب ظاہر بات ہے یہ ماحول آپ نے تو کھڑا کیا. اگر آپ اس طریقے سے بے حیائی اور ننگا پا کھڑا نہ کرو تو کسی کی مجال ہے کہ وہاں آئے. اس کے علاوہ روم کو سجانا، روم اتنا مہنگا سجایا جاتا ہے، 50,000 60 70,000 روپے خرچ کیے جاتے ہیں. جبکہ ہماری غربت تھی. ابھی 2000 پہلے تو سماج غریب تھا. ہم نے 90 کے بعد تھوڑا سا مال دیکھا، 91 سے 2000 میں کچھ لوگ زکات دینے والے بنے. اس کے بعد 2002 کے بعد ابھی اللہ کا فضل ہوا کہ زیادہ لوگ زکات دینے والے بنے. آپ پوچھو 700 روپے کا ایک پلنگ ہوتا تھا اور 2000 والی تجوری ہوتی تھی اور ایک ہلکی پھلکی چادر. اس طریقے سے روم کے اندر انتظام کیا جاتا اور سنت طریقہ پر بچے کی رخصتی ہوتی. آج جتنے بھی نیک لوگ نظر آ رہے ہیں یہ ان کی کوکھ سے جنم لینے والے لوگ ہیں. اور ایک تو ابھی روم سجایا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا جاتا ہے. اب اس کوکھ سے جنم لینے والی اولاد کیسے ہوگی؟ لڑکی والوں سے دہیج. دہیج میں ابھی تو سنا کہ اے سی بھی دی جا رہی ہیں، فریج دیا جا رہا ہے. اب یہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے چند ہزار میں تھا، لاکھ میں ہوا، اب لاکھوں پر چلا جائے گا. اب نشے والے تو مال کے نشے میں آ کر کے ایک نہ ایک چیز بڑھاتے جائیں گے. پھر بائک آئے گی، پھر 4 ویل آئے گی، پھر یو پی اور ایم پی کی طرح بڑے بڑے ٹولے آئیں گے، پھر دیوالیاں نکل جائے گا. میری ماں اور بہنیں اس سے بھی ہم ہی کو پرہیز کرنا ہے. ابھی یہ لڑکی کا واقعہ آپ کو سنایا. لڑکی نے اپنے باپ کو کیا کہا؟ مہر فاطمی. مہر فاطمی کو یوں سمجھتے ہیں کہ برکت ہو جائے گی، برکت ہو جائے گی. تمام چیزوں میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں اور مہر فاطمی مانگتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو یہ تو اللہ کے نبی کی بیٹی کی مہر ہے. تو چندہ وصول کرنے میں، خالی وصول کرنے کے لیے مہر فاطمی کو بدنام کرنا.
اور بیچارہ لڑکا غریب ہوتا ہے تو بھی پہلی مانگنی مہر فاطمی ہی کی ہوتی ہے، مہر فاطمی. اور اتنی رسم عام ہو گئی، اتنی رسم عام ہو گئی، یہ کوئی مہر فاطمی سنت نہیں ہے. لوگ سنت بولتے ہیں، سنت نہیں ہے. ہمارے نبی، آپ سیرت پڑھو، ہمارے نبی نے کس طریقے سے مہر دیا، صحابہ اکرام نے کس طریقے سے مہر دیا. مہر کی رقم الگ الگ ہوتی ہیں. مہر فاطمی کو سنت کے نام پر لوگ وصول کرتے ہیں، اور بعض جگہوں پر تو گویا ایک طریقے کا سودا ہوتا ہے. تو میری ماں اور بہنیں اس رسم کو بھی ہمیں ختم کرنا ہے. پھر اسی طریقے سے نکاح کے بعد دلہا کو اٹھا کر لاتے ہیں. کہاں سے؟ مسجد سے گھر تک. وہ یوں اس طریقے سے روزانہ چل کر آتا ہے اور آج اٹھا کر لے جاتے ہیں. تو یہ تو مسجدوں کے اندر تو انشاءاللہ یہ تو بند ہو جائے گا. لیکن یہ ساری رسمیں میری ماں اور بہنیں جو آپ نے سنی، ان تمام رسموں سے ہمیں باز آنا ہے. الحمدللہ آپ سے امید ہیں اور انشاءاللہ یہ ہو کر رہے گا. جس قوم کی جوان بیٹیاں اور جس قوم کی عورتیں اگر فکر لے لیں گی، اللہ سے امید ہیں کہ یہ ساری کی ساری رسمیں ختم ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ان رسموں کو ختم کر دے گا. اور پھر رخصتی میں آپ نے سنا ہوگا کہ رخصتیاں ایک زمانے میں ہوتی تھی. ایک زمانے میں نہیں، ابھی چند سال پہلے اس طرح ہوتی تھی کہ دو بڑی بوڑھی عورتیں وہ بیچاری جاتی اور خاموشی کے ساتھ محلے میں کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، اس طریقے سے لڑکی کو لے آتی تھی. اب یہ نسل بدلی، انہوں نے موبائل پر سب دیکھا، غیروں کے تماشے دیکھے، اور ہر ایسی اللہ کی نافرمان قوموں کی رسموں کو دیکھا. ان کا دیکھ کر کے ان کی رسم کو انہوں نے زندہ کیا. اب رخصتی کے موقع پر ہجوم ہوتا ہے، شور ہوتا ہے، اور جہاں لڑکی رہتی ہیں وہاں پر بھی شور ہوتا ہے، اور لڑکے والے جب اپنے گھر لاتے ہیں وہاں پر بھی ہنگامہ ہوتا ہے. گویا کہ پورے شہر کو پتا چل جاتا ہے کہ فلاں کی بیٹی کی رخصتی ہوئی. یہ شور تم ہی کرتی ہو. یہ ساری رسمیں میری ماں اور بہنیں ہم یہاں سے عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم ختم کریں گے، ورنہ ان رسموں کو ختم نہ کیا گیا تو میری ماں اور بہنیں جیسے بنی اسرائیل کی حالت ہوئی، اس طریقے سے اللہ کی ناراضگی آ جائے، اور پھر اللہ کی طرف سے طرح طرح کی مصیبتیں، بیماریاں، حالات، پریشانیاں. گھروں کے اندر دیکھو کتنے حالات ہیں، لوگوں کے دل دیکھو ٹوٹے ہوئے ہیں، محبتیں ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں، لوگ ایک دوسرے کے دشمن بنتے نظر آ رہے ہیں، لوگ ایک دوسروں سے دوری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ ساری کی ساری مصیبتیں اور بلائیں اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے آتی ہیں. اس لیے ہم یہاں سے عزم کریں کہ انشاءاللہ جو کچھ باتیں کہی گئی ان باتوں پر ہمیں عمل کرنا ہے، ہمارے گھروں سے ان کو نکالنا ہے، اور ہم دوسرے اگر یہ کریں تو ہم ان کے لیے ذریعہ نہ بنے، ان کو سپورٹ نہ کریں، ہم قبول ہی نہ کریں. شروع میں جب ننگ چل رہا تھا تو ننگ کو اتنی اہمیت دی تھی کہ لوگ اگر نکاح میں نہ آئے تو برداشت کر لیتے تھے، لیکن ننگ میں نہ آئے تو ان کو برا لگتا تھا. لیکن دل پر لیا، علماء کی محنت لگی، آپ نے دلوں پر لیا، تو اب سامنے سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم نہیں آئیں گے، اور کوئی کرتا بھی نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ رسمیں بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام شادیوں کو اور ہماری بیٹیوں اور ہمارے بیٹوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے اوپر چلنے کی توفیق دے گا. ہم یہاں سے عزم کریں. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو لین دین ہوتا ہے پیسے کا لین دین، جس کو وداونا کہتے ہیں، تو اب میری ماں اور بہنیں، یہ جو عورتیں ایک طرف سے دوسری طرف جاتی ہیں، اس کے بدلے ہم یہ ایسا نظام بنائیں کہ
2-3 मर्दों के जरिए सारा व्यवहार कर ले, लिस्ट बना दे, जो आप दे रहे हैं इसका लिस्ट बना दें और मर्दों के जरिए से व्यवहार कर लें। ये रस्म भी इंशाअल्लाह आपसे हम खत्म कर देंगे। या रब्बी लकल हम्दु हम्दन दाइमन मा दवामिक व या रब्बी लकल हम्दु हम्दन खालिदन मा खुलूदिक अल्लाहुम्मा लकश शुक्र कुल्लुहु व लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल खल्क़ु कुल्लुहु बियदिकल अम्रु कुल्लुहु अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व अंतल मुश्तका व अंतल मुस्तान व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिक या दल जलाली वल इकराम। मौला हम तेरे दरबार में बैठे हुए हैं, मौला तेरे दरबार के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। मौला करीम ये तेरी बंदियां तेरी मोहब्बत में आई हैं, तेरे प्यारे हबीब की मोहब्बत में आई हैं। अगर दुनियावी बात होती तो ये तेरी बंदियां यहाँ ना आती और इतनी मोहब्बत के साथ न सुनती। तेरी मोहब्बत इनको खींच कर ले आई। मौला करीम कदम कदम पर इनकी मग़फ़िरत फरमा, इनके दर्जात को बुलंद फरमा। मौला करीम सही समझ हमें अता फरमा। मौला जब से ये उम्मत गैरों के तरीकों पर चली गई, तरह तरह की मुसीबतों में गिरफ्तार हो गई, दुनिया में जलील बनकर रह गई। मौला 313 थे लेकिन सर बुलंद थे, 313 थे लेकिन दुनिया में इनका वजूद था, इनका मकाम था। अभी हम 100 करोड़ से ज्यादा हैं लेकिन मौला करीम तिनके और झाग की तरह नजर आ रहे हैं। तेरे प्यारे हबीब ने फरमाया कि मेरी उम्मत जिस वक्त रसूमात और दुनिया की मोहब्बत की तरफ ढलेगी, दुनिया में बेवक़ात हो जाएगी। मौला हम इसी तरह बेवक़त नजर आ रहे हैं। मौला हमें इज्जत अता फरमा, बुलंदी अता फरमा, तेरी मोहब्बत अता फरमा, ताअत का जज्बा नसीब फरमा, नाफरमानियों की नफरत हमारे दिलों में पैदा फरमा, हर किस्म की गंदी रस्मों से हमारी हिफाजत फरमा, हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा। हमारी बेटियों को हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा वाली जिंदगी अता फरमा, हमारे बेटों को खुलफाए राशिदीन वाली जिंदगी अता फरमा। मौला करीम जितने भी निकाह होते हैं इन तमाम निकाहों को तेरे हबीब के लाए हुए दीन के मुताबिक होने वाले हमारे दिलों के अंदर जज्बे पैदा फरमा। मौला जो लोग मेहनत करते हैं, उम्मत की फिक्रें करते हैं, दुनिया के अंदर इनको बेहतरीन बदला अता फरमा और तरक्कियात से माला माल फरमा, जज्बा मजीद अता फरमा, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से माला माल फरमा। जो कुछ कहा गया इन बातों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। जिन चीज़ों से हमें बचना है, बचने की हमें तौफीक अता फरमा। हमारी माँ बहनों को भी तौफीक अता फरमा, हमारे मुआशरे को पाक साफ फरमा, हर किस्म की गंदगियों से पाक साफ फरमा, बेहयाई और बेशर्मी से हिफाजत फरमा, आवारगी से हिफाजत फरमा, हर घर के अंदर दीनदारी पैदा फरमा, हमारे जवान बेटों और बेटियों के अंदर दीनदारी पैदा फरमा, हमारे घरों के अंदर नमाजों को जिंदा फरमा, हर किस्म की बददीनी से हिफाजत फरमा। खैर की लाइन से तेरे प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए जो कुछ मांगा उसमें हमारा और पूरी उम्मत का हिस्सा नसीब फरमा। जिन मुसीबतों, आफात और बलियात से तेरे प्यारे हबीब ने पनाह मांगी, पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मस्तूरात जल्दी अपने घरों की तरफ रवाना हो जाए, टोले न करें, जल्दी जल्दी जगह से हट जाए।